بشراكي بالمعية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بشراكي يا خديجة بأشرف البرية بشرى لك البشارى بجنات عالية يا واهب العطايا لنا الخطايا أمنا خديجة بشراكي بالأمين فأنت في الأمان تطالك الأمان دنيا وأخروية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا أمنا خديجة قد فزت بالسلام من ربنا الرحيم وجنات النعيم في غرفة بهية يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة غرفتها عظيمة من قصب كريمة دار بها كرامة بشاكي بالعطية يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا أفضل النساء حقا بلا امتراء كم لك من ثناء وربنا رضيا يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا وأمنا خديجة وكم لك الأيادي ما يوصيها مدادي بيضاء بلا سواد تصفى بها سخية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة آمنت بالبشير والناس في الكفار رزقت بالذرار تضى بهم سنيا يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا ربي فرض عنها وأجزل
بجاه يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان الحبيب السمان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان حبيب السمان زاد شاف المعنى لغزال المعنى وشهد المعنى في جميع الأكوان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان حبيب السمان حسن بدر فائق كم سما من عاشق بجمال الرائق ومحيا فتان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان الحبيب السمان حسنه المتلاق بالبهاء قد أشرق كم محب أحرق ما تشنى كالبال يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان حبيب السمان اسقني يا ساقي من شراب الباقي بالولي الراقي الحبيب السمان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان حبيب السمان ناديه إن خطب قد أو كرب أو جفاك الحب أمسك يا سمان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان الحبيب السمان وصلاة ربي تغشى خير نبي وجميع الصحب ثم على العدنان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان الحبيب السمان الفاتحة والسلام سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه الجميع ولله وأصحابه الله خصوصا لروي سيدتنا خالد الكبرى وسيدتنا عائشة رضي من زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسيدتنا فاطمة الزهراء بن حسن سيدنا حسن وسيدنا ذريته من جميع الصالحين وإبراهيم وسيدنا سيد الشيخ سيد محمد بن علي كريم القادر الحاسم السماء المدني أن الله والشهر المغفرة ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلمهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم يا
ويحمينا بحمايته في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا وتسمع أن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة والتوبة والرسول وحفظ الإيمان والوفاة عليه، إنه أرحم الراحمين، ورزق حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكن صالح النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. خير البرية شيء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di rumah yang sangat mulia dalam rangka amaliyah, yaitu insyaallah kita di majelis kita di rumah ini setiap 1 bulan sekali, kita setiap tanggal 11 di atas, ya tanggal 11 ke atas, insya Allah malam Kamisnya, nah kita akan membaca manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan manaqib Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani dengan secara bersambung, yalah. Jadi sedikit kita baca, karena bulan depan kita sambung pulang, yalah. Karena bulan depan kita sambung pulang. Jadi setiap 1 bulan sekali kitab kita baca, tapi kita ganti dengan membaca manaqib sejarah hidup Ummul Mukminin, ibu kita orang yang beriman, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan manaqib Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani. Nah, jadi apabila kita pembacaan manaqib, nah acaranya kita baca Yasin dulu seperti tadi. Nah, kemudian kita baca Ratib Al-Idrus. Nah, habis itu baru kita syair-syair memuji Ummul Mukminin dan memuji Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani. Kemudian kita baca kitab manaqibnya. Nah, insyaallah yalah nanti insyaallah Sahibul Bait akan menukarakan yalah kitabnya, kitab manaqibnya yalah. Nah, insyaallah bulan depan insyaallah kita sudah berkitab sabarataan yalah. Nah, jadi tujuan kenapa? Nah, karena salah satu daripada wali iman dah. Nah, wali iman belang ke rumah Sidin sini yalah. Nah, betapun majelis alhamdulillah ada Sahibul Bait, alhamdulillah rutinan ialah majelis setiap malam Kamis jalan aja. Nah, jadi ujar Sidin ialah Sidin menyarankan dan Sidin memberikan izin kepada majelis kita untuk membaca amalan, yaitu membaca manaqib 2 Ummul Mukminin dan manaqib Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani, yang mana ujar Sidin ini manaqib adalah amalan guru sekumpul yalah. Nah, jadi karena kita kata kawa mengambil setiap tanggal malam 11, nah jadi kita
pokoknya apabila malam 11, 12, 13, 14, pokoknya apabila malam Kamis tanggal berapa? 11. Alhamdulillah nya 12 ya, berliwat kita 12, 13. Nah kayak malam ini malam 13 ialah bulan Muharram. Nah jadi ialah ini pun acaranya dengan bakal hajutan ialah dilaksanakan. Padahal mulai bulan tadi sudah acara kita haul Syekh Saman. Nah hendak tapi mengingat karena banyak jamaah undangan saruan bukan jamaah majelis kita, jadi kalau dibaca keduanya kalau kepanjangan iyalah. Nah dibaca acaranya maulid pulang iyalah. Nah karena kan kita hujah kita di Sambas sini iyalah nyapina panjang-panjang acaranya iyalah, jaga daur jadinya. Nah tapi kalau majelis jamaah kita juga insya Allah biar terpanjang sedikit apa insya Allah yakin jauh iyalah. Nah tapi insya Allah kada jauh juga iyalah, kita kan biasanya jam 9 kurang 1/4 wallahu alam dah iyalah. Nah, jadi insya Allah sekitar itu juga lah kayak apa majelis kita insya Allah itu juga. Nah cuma kemungkinan besar iyalah acaranya karena dimulai basung-basung sedikit, artinya ada anak datang nya sahibul baitnya ada ialah udah lagi bini. Nah ulun mulai baca ya Yasin, baca roti ialah sambil nunggu berhentian ialah. Nah jadi itu acara kita pada malam ini. Jadi insya Allah setiap tanggal 11 ke atas insya Allah malam Kamis ialah kita adakan membaca manakib 2 buting, manakib Ummul Mukminin dan manakib Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani, berkaitan dengan Syekh Samman Al-Madani. Nah jadi mudah-mudahan dengan kita duduk di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan meridhoi apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua penyakit kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua bala musibah yang ada di daerah kita, di kampung kita, mudah-mudahan dihindarkan, dijauhkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera, dan mudah-mudahan kita yang memiliki utang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat pembacaan manakib yang akan kita baca pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti langkahnya mulai dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Nah pertama ulun bacakan manakib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi manakib Ummul Mukminin ini adalah karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ialah Al-Makki. Nah kemudian yang ulun baca ini terjemahan daripada Guru Munawar Kampung Melayu atau Guru Kubah ialah. Nah yang ulun baca terjemahannya ini ialah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها سيدتنا خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفن بإشرة سيد المرسلين خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد, yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman
bermula Nabi itu adalah lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Jadi ujar pengarang Sidin memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman, ujar Allah taala bapadah, Nabi itu adalah orang yang paling utama bagi orang-orang yang beriman. Jadi artinya Nabi kita Muhammad itu adalah lebih utama dari orang-orang yang beriman. Ya, jangankan dari kita orang-orang yang beriman sebagai umatnya ini, dari semua nabi pun Nabi Muhammad adalah nabi yang paling utama. Yalah, walaupun beliau penutup daripada nabi, tapi beliau adalah permulaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujar Sidin, dan istri-istrinya Nabi adalah ibu-ibu mereka. Lalu ujar Sidin, ujar pengarang, adapun istri-istri Rasulullah, yaitu istri Rasulullah yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Nah, ibu itu adalah sebagai ibu bagi kita orang-orang yang beriman. Nah, jadi Sayyidah Khadijah itu adalah istri Rasulullah. Karena istri Rasulullah itulah beliau itu menjadi ibu bagi kita orang-orang yang beriman. Artinya kita membaca manaqib ibu kita, ibu kita. Kenapa? Karena beliau adalah istri Rasulullah. Sebagian atau salah satu daripada istri baginda Rasulullah, yang mana jumlah istri Rasulullah semuanya berjumlah 11 orang. Di antaranya pertama permulaan bini Rasulullah itu adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Nah, mencagar kita baca manaqib Sidin. Kemudian pengarang musannif memulai pulang setelah mengucap alhamdulillah, lalu beliau mengucap salawat dan salam. Mudah-mudahan selalu tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Sidin membaca salawat, membaca salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, napa ujar Rasulullah, sebaik-baik perempuan adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Sidin, sebaik-baik perempuan adalah Sayyidah Khadijah. Artinya Nabi Muhammad orang yang paling mulia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad, bahwasanya Sayyidah Khadijah adalah perempuan sebaik-baik perempuan. Makanya ujar para ulama mengatakan perempuan yang paling baik di dunia ini adalah 4 orang. Di antaranya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri baginda Rasulullah. Di antaranya lagi anak Rasulullah, yaitu Sayyidatuna Fatimah, anak perempuan baginda Rasulullah. Di antaranya lagi adalah Sayyidatuna Asiyah, istri daripada Raja Fir'aun. Di antaranya lagi Sayyidatuna Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Nah, itu ujar Rasulullah. Rasulullah yang paling mulia dari umat, dari kita manusia,
mengatakan, beliau bersabda, sebaik-baik perempuan adalah Sayyidah Khadijah. Dan mana Rasulullah SAW telah bersabda pula, ujar Rasulullah, sungguh aku diberi Allah cinta kepada Sayyidah Khadijah. Jadi ujar Rasulullah tuh kenapa gerang jadi katujuk, jadi sayang lawan Sayyidatuna Khadijah? Apa cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah itu karena beliau sugih kah? Ada. Ujar Rasulullah, aku cinta bujuran, nah sungguh, ujar bahasa kita bujuran, nah aku jadi cinta lawan Sayyidah Khadijah tuh kenapa? Karena Allah yang memberikan hatiku cinta kepada Sayyidah Khadijah. Jadi Rasulullah cinta kepada Sayyidah Khadijah itu bukan karena kekayaannya, bukan karena kecantikannya, bukan karena apa-apanya, tapi karena memang Allah yang memberikan hatiku cinta kepada Sayyidah Khadijah. Itulah Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda. Lalu Rasulullah bersabda lagi sambungannya, maka aku cinta kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Lalu Rasulullah menyambungi sabda beliau, aku cinta lawan Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan hatiku cinta kepada Sayyidah Khadijah. Lalu karena Rasulullah cinta kepada Sayyidah Khadijah, daripada cintanya beliau kepada Sayyidah Khadijah, sampai-sampai sidin memadahkan, siapa yang mencintai Sayyidah Khadijah, maka aku pun cinta juga lawan orang tersebut. Artinya ini misalnya, yalah tuh Haji Marzuk cinta lawan Sayyidah Khadijah. Kenapa jadi cinta? Wani mengorbankan waktu untuk membacakan manaqib beliau, untuk mengamalkan apa yang kawan ikuti dari beliau. Maka ujar Rasulullah, aku cinta lawan Haji Marzuk. Kenapa? Sebab inya cinta lawan Sayyidah Khadijah kan luar biasa. Yalah, makanya yalah Sahibul Bait pakai salawan ulun bahwasanya wali iman mengizinkan untuk mengamalkan membaca 2 buting manaqib. Bana Pak Uyun akuri. Yalah akuri, kenapa gerak luar biasa. Manaqib 2 buting nang ini yalah jadi kurun kadapang sombong kada. Yalah mudah-mudahan ya ulun tahadus bin nikmah. Ulun setelah mengambil ijazah 2 buting manaqib ini, yalah mulai bujang ulun setiap tanggal 11 pasti ulun membaca manaqib Ummul Mukminin ini. Ini gawian mulai bujang. Yalah di rumah barangnya apakah makanannya? Bulan apakah? Bubur kacang manis kah? Pokoknya apabila tanggal 11 ada bisi duit tukarakan diulah, yalah baca manaqib ini. Nah setiap tanggal 2 Zulhijjah setiap tahunnya pasti di rumah untuk mengamalkan membaca manaqib Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani. Yalah ini mulai bujang amalan, yalah pokoknya sarumahan, yalah di sana kadang kadahor hadir kada baca sholat kuitan, yalah nang kadahor nang kawa mahadiri membaca, yalah baca manaqib 1 tahlil, yalah 4 tahlil hadiahkan lawan zin, habis itu belikan lagi makanan, yalah seadanya apa nang kawa diulah, yalah. Nah alhamdulillah setelah ulun berbini ke sini, alhamdulillah di majelis ibu-ibu, alhamdulillah yalah kawa mengamalkan melanjutkan, yalah membaca manaqib setiap tanggal 11 bulan Hijriyah. Alhamdulillah. Nah ini alhamdulillah yalah Sahibul Bait pakai sah wali iman menyuruh dan mengizinakan untuk membaca manaqib 2 buting ini, yang mana ini amalan ujar sidin, amalan guru sekumpul. Ya, mana Pojon, ayo kita baca. Ya lah, nah kita kalahkan aja kita sekali. Ya lah, nah
Nah jadi ujar Rasulullah, siapa yang cinta kepada Sayyidah Khadijah, maka Rasulullah cinta kepada kita. Maka Rasulullah juga bersabda, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu di akhirat nanti pasti bersama-sama orang yang ia cintai. Karena Rasulullah cinta kepada kita, nah mudah-mudahan pasti kita akan bersama-sama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi ulun setelah Sohibul Bait pakai sah juga Pak kita akori yalah, kenapa? Nah mudah-mudahan ini sebagai tanda cinta kita kepada Sayyidah Khadijah. Yalah, kita setiap bulan mengadakan membaca manaqib beliau, mudah-mudahan ini sebagai tanda cinta kita kepada Sayyidah Khadijah. Nah karena kita harapkan apabila kita cinta kepada Sayyidah Khadijah, Rasulullah cinta kepada kita. Apabila Rasulullah dan Bapadah, kalau kita mau Bapadah, aku cinta Rasulullah, itu nyaman. Nih Rasulullah langsung Bapadah memadahkan aku cinta lawan ikam. Kenapa? Gara-gara ikam cinta lawan Sayyidah Khadijah. Ya, ini ngalih nang dicari Rasulullah nang Bapadah mengakui aku cinta lawan ikam. Kalau kita mengakui aku cinta lawan Rasulullah, itu nyaman. Yalah, tapi Rasulullah mengakuikah, membujurakankah cinta lawan kita? Belum tentu. Sedangkan ini sabda Rasulullah, aku cinta, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya, Sayyidah Khadijah. Rasulullah nampak pada Rasulullah yang mengakui Bapadah silin keluar dari lidah beliau nang mulia memadahkan. Apabila kita cinta lawan Sayyidah Khadijah, kita mencintai Sayyidah Khadijah, maka Rasulullah cinta kepada kita. Ini Rasulullah langsung nang bersabda. Ya. Nah, mudah-mudahan jadi setiap bulan sekali kita membaca manaqib beliau walaupun sedikit. Yalah, mudah-mudahan kita ini cinta lawan Sayyidah Khadijah. Nang kita harapkan cintanya Rasulullah kepada kita. Nang kita harapkan di akhirat yaitu napa bersama-sama orang nang kita cintai. Napa Rasulullah sudah orang nang dijamin oleh Allah masuk surga. Yalah, Sayyidah Khadijah orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Sebelum Sidin meninggal, Sayyidah Khadijah nih, yalah sudah dipadahkan oleh Allah. Wahai malaikat Jibril, padahkan lawan Sayyidah Khadijah. Sebelum beliau wafat tuh sudah kusiapkan satu mahligai di dalam surgaku, ujar Allah Ta'ala. Baru meninggal lagi sudah disiapkan oleh Allah. Hati nampak orang yang pasti masuk surga dah. Kemudian ujar pengarang dan atas keluarganya, lalu pengarang memulai dengan setelah mengucap sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah, lalu beliau mengucap sholawat juga dan salam kepada keluarganya Rasulullah, para habaib, para syarifah. Nah, beliau mengucapkan sholawat dan salam, dan para sahabatnya yang diberi petunjuk. Nah, beliau mengucap salawat dan salam kepada para sahabatnya Rasulullah yang diberi petunjuk. Nah, ujian guru kita apa sudah? Ya Allah, sahabat itu ada dua. Yalah. Nah, dan istri-istrinya Rasulullah yang mendapat kemuliaan dengan bergaul atau bersuamikan pemimpin segala rasul. Nah, kemudian beliau mengucap salawat dan salam kepada semua istri-istri Rasulullah, yang mana jumlah istri Rasulullah itu jumlah semuanya adalah 11. Nah, setelah Rasulullah di saat wafat, Rasulullah meninggalkan istri 9. Ya, nah, yang 9 itu pada waktu Rasulullah meninggal dunia, bini Hidin 9. Nah, sebelum itu sudah meninggal 2. Yalah, sudah meninggal 2 sebelum Rasulullah meninggal, artinya berdahulu bini meninggal hanya Rasulullah. Nah, khususnya ujar pengarang Sayyidah Khadijah Al-Kubra
Nah, salawat dan salam beliau ucapkan juga kepada semua istri Rasulullah, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang mana Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu mendapat keberuntungan dengan sebab berkhidmah atau membantu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana baginda Rasulullah itu adalah penutup daripada nabi-nabi dan rasul. Nah, Sayyidah Khadijah mendapat keberuntungan kenapa? Karena dapat membantu Rasulullah. Nah, karena sejarah Sayyidah Khadijah, manaqib beliau ialah semua harta beliau serahkan untuk membantu Rasulullah dakwah agama Islam. Nah, karena sejarahnya ialah manaqib beliau itu orang yang membantu Rasulullah dalam dakwah agama Islam. Dan Sayyidah Khadijah itu mendapat keberuntungan kenapa? Karena menyaksikan pada hari dibangkitkannya Nabi Muhammad menjadi Rasul, menjadi utusan Allah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Yalah. Jadi Sayyidah Khadijah itu menjadi mulia kenapa? Karena di saat Rasulullah menjadi Rasul, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, Sayyidah Khadijah orang yang menyaksikan. Sayyidah Khadijah adalah istri yang menyaksikan di saat Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Ya, karena sejarahnya Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau suka berkhalwat di Ghawa Hira. Nah, disitulah malaikat Jibril datang membawakan wahyu yang pertama. Ya, karena sini sejarahnya. Setelah itu Rasulullah balik ke mana? Ke rumah bini Sidin yang bernama Sayyidah Khadijah. Lalu Sayyidah Khadijah, Rasulullah setelah datang minta selimuti, lalu diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Ya, itu karena sejarahnya. Jadi nang menyaksikan istri, nang menyaksikan Rasulullah menjadi Nabi adalah Sayyidah Khadijah. Ada nang lainnya belum lagi menjadi istri Sidin, belum lagi, nang lain-lainnya belum. Hanya Sayyidah Khadijah satu-satunya istri yang menyaksikan Rasulullah di saat beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian ujasidin amma ba'adapun sesudah itu, sesudah hamdalah, salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah, kepada istri-istri Rasulullah, khususnya Sayyidah Khadijah. Setelah itu ujar pengarang, bermula ini adalah sebagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Lalu ujar silina ini, mulai ini ialah sebagian sedikit daripada manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ujar pengarang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ujar pengarang Sidin mendoakan di saat kita membaca manaqib Ummul Mukminin ini, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua, menurunkan rahmatnya di rumah ini kepada kita semua, dan mengampuni serta meridhai apa yang kita baca pada malam hari ini. Nah, karena kita ini muqaddimah, ialah pembuka. Nah, jadi mungkin untuk manaqib Ummul Mukminin, nah sampai di situ dulu. Nah, insya Allah bulan depan ingin kita panjang umur, sehat badan, tidak ada halangan. Insya Allah kita mulai membaca sambungan manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, kemudian kita membaca manaqib Sayyid Muhammad Salman Al-Madani. Yalah, nah ulun bacakan ini adalah karangan daripada guru sekumpul.
Manakib sidin ini nang ulun baca ini karangan guru sekumpul ya lah. Nah, Jamaah Al-Fakir ila Maulahul Ghani Abu Muhammad Amin Badali Al-Haj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Nah, nang mengumpulkan, nang menyusun, nang menulis ini, mengarang ini kitab manakib walinya Allah Subhanahu wa taala Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani. Inilah kitab karangan yalah guru sekumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Yang artinya aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Ahmadu, aku memuji. Man, siapa man itu? Ya Allah. Yalah, orang yang istofa, memilih, iya orang dari siapa nang memilih? Ya Allah Ta'ala. Jadi aku memuji. Nah, sidin memulai guru sekumpul memulai manakib Sayyid Muhammad As-Saman dengan mengucap Ahmadu, alhamdulillah. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih ya Allah daripada segala hambanya. Dari semua hambanya Allah taala pilih satu hambanya. Nang mana itu hamba? Man syaa bil wilayah, akan orang yang dikehendakinya Allah dengan dijadikan Allah sebagai waliullah. Artinya ujian sidin, ujian berkumpul, aku memulai ini kitab manaqib dengan mengucap alhamdulillah, memuji kepada Allah nang mana Allah Ta'ala itu memilih hambanya nang untuk dijadikan sebagai waliullah. Nah, karena Sayyid Muhammad As-Saman ini adalah beliau yakinkan adalah salah satu min auliyaillah, ialah salah satu perguruan daripada Datuk Kelampayan, ialah nang mana sejarahnya kenapa jadi guru sekumpul itu mengamalkan membaca manaqib Syekh Saman Al-Madani ini. Nah, karena beliau didapati oleh Datuk Kalampayan pada Tuan Sidin. Yalah, wah ini di Sidin kaida lagi nama amalkan kaya gawian amalan aku. Napa amalan Datuk Kalampayan setiap setahun sekali, setiap tanggal 2 Dzulhijjah membaca manaqib perguruan Sidin. Karena Syekh Saman Al-Madani ini adalah salah satu daripada guru oleh Datuk Kalampayan. Jadi ujar Datuk Kalampayan mendapati guru sekumpul, ada lagi anak cucuku nang menuruti nang menarusakan gawian aku. Bahana pau jago sekumpul kayak itu ulunnya menyambungkan ulun nang menyambungkan. Nah, mulai itulah guru sekumpul setiap tahun, setiap tanggal 2 bulan Dzulhijjah pasti beliau mengadakan membaca manaqib Syekh Saman Al-Madani. Yalah, maka luar biasa sidin mengadakan tuh ada nang halus kata ganal. Yalah, makanannya pasti samin. Sapi, kambing tuh pasti dah iwaknya. Ya lah, maka makannya pulang batalam. Nang satalam 4 tuh nah, masya Allah. Ya lah, pokoknya apabila haulan Syekh Saman Al-Madani, ya Allah sekumpul. Kalau nang menamu itu sekumpul bang. Kalau di Katun tuh kada masih kada ingat. Ya lah, di sekumpul ya Allah putih seberataan. Lakian enggak putih. Gamis putih, kopiah putih, pokoknya kadang kan. Walau orang tahu barin termasuk uang tuha ulang, ialah setiap hawa membawa kena kain segi 4, ialah diandap di hadapan di sejadah, ialah. Nah kenalah apabila aku mati, ujar mama, ujar abah, ialah. Nah buat akan yang ini, ialah berkat Syekh Saman. Yalah, berkat Syekh Saman ikut sombong. Yalah, jadi mulai itulah sidin. Nah, mengamalkan membaca manaqib nih. Yalah,
Nah lalu setelah sidin, nah alhamdulillah, yalah setelah walaupun beliau sudah tidak ada lagi, tapi sudah banyak murid-murid sidin yang menyambungkan. Makanya setiap tanggal 12 Dzulhijjah di mana aja yang namanya murid Guru Sokompol pasti mengadakan. Ya, di mana aja. Yalah, makanya sampai ya sudah terkenal masyhur dah. Yalah, baca manakib saya Pak, saya Saman. Nah, tahu dah kenapa? Gara-gara Guru Sokompol yang memasyhurkan. Nah, sebelum Guru Sokompol sunyi, ya sampai-sampai Datuk Kalampayan Bapak dah ada lagi di sini menyambungkan wiritan aku, amaliyah aku. Ya, mana? Ya ulun namanya buangan. Yalah, ulun namanya buangan. Makanya setelah itu beliau mengarang. Yalah, mengarang manakib Saman Al-Madani. Ya mungkin. Yalah, nah ulun hendak membaca manakib, tapi ulun kan tahu pendapatnya ada. Nah, pian ya padahal kan nah kasih nama ulun tulis. Artinya kalau ulun pribadi meyakinkan karangan sini ini Datuk Kalampayan memadahkan. Yalah, Datuk Kalampayan memadahkan. Kalau ulun meyakini, yalah, ulun pribadi meyakini. Kenapa? Ada mungkin kau mengarang nang mana kita kada sejaman jauh. Yalah, Mbah Guru Sokompol lawan Datuk Kalampayan berapa? Belum lagi pemburuan sini. Saya Saman Al-Madani. Yalah, ada kegampangan mengarang manakib nih. Yalah, mengarang manakib ini kan paling gak ada ya dari murid perguruan hanya kau mengarang. Wa khassasahu bihamli asrari, yang artinya menentukan ia Allah akan dia hamba nang sidin pilih tadi untuk membawa akan segala rahasianya Allah. Nah, hamba yang dipilih Allah Ta'ala menjadi wali itu hamba ialah ditentukan oleh Allah untuk membawakan segala rahasia-rahasianya Allah. Ya, wali-wali Allah Ta'ala itu ialah menyampaikan apa-apa yang rahasianya tersembunyi di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi wali Allah Ta'ala itu, nah itu pasti dah nang namanya wali itu pasti alim, pasti dah. Yalah, kenapa? Karena rahasia-rahasia yang terkandung di zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau titipkan, Allah Ta'ala titipkan kepada wali-walinya tersebut. Wajadabahu minhu ilahi bisabiqil inayah, yang artinya dan ia Allah menghampirkan akan dia hamba daripadanya kepadanya. Artinya Allah Ta'ala menghampirkan itu hamba yang diangkat oleh Allah menjadi wali kepada kewalian, kepada rahasia yang Allah tersimpan di zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab terdahulu pertolongannya Allah. Tapi di sini memang aku juga yang menolong. Yalah, aku juga yang menolongi hamba tadi, sehingga hamba tadi setelah dijadikan wali Allah Ta'ala lalu rahasia-rahasia itu terungkap dari lewat hamba walinya aku tadi, ujar Allah Ta'ala. Wa ashkuruhu amman alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihir rabbaniyah. Lalu ujar Guru Sokompol, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia Allah mengurniai, memberikan atas kami dengan barang yang mengimani, barang yang mendatangkan dengan dia itu barang oleh para nabi-nabi Allah dan segala wali-wali Allah daripada segala rahasianya ya Allah yang bangsa ketuhanan. Jadi ujasidin, aku bersyukur kepada Allah karena para nabi-nabi menyampaikan rahasia-rahasia yang terkandung di zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali-wali yang membawakan, yang menyampaikan rahasia-rahasianya, aku bersyukur, alhamdulillah, aku beriman, aku percaya. Ya, kan kita keimanan. Ya, kita beriman, rukun iman yang pertama percaya dengan Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala.
Kenapa jadi kita beriman percaya? Yalah, percaya kenapa kita? Karena para nabi-nabi menyampaikan lawan kita, para wali-walinya Allah menyampaikan lawan kita, bahwasanya Allah Ta'ala itu yalah bersifat wujud, ada. Yakin aku yakin Allah Ta'ala itu ada. Padahal ya kalau kita itihi bujur-bujur nyeritain takoni, yakin nggak ikam beriman kepada Allah? Pak, yakin nggak ikam Allah Ta'ala itu ada? Yakin aku, di mana ikam buktinya ikam yakin? Ya lah, gila ya. Nah, ya dah. Jadi kita yakin Allah Ta'ala itu ada. Kenapa? Pernahkah kita mendapat lawan Allah Ta'ala? Ada. Bahkan apa jadi yakin kan dengan zatnya Allah Ta'ala itu wujud, ada. Allah Ta'ala itu ada. Kenapa kami yakin? Maka mendapat karena pernah. Ya lah, siapa yang menyampaikan jadi kita yakin? Iya, para nabi-nabi menyampaikan, para wali-wali menyampaikan lawan kita. Ya lah, yakinlah ikam Allah Ta'ala itu ada. Yakin. Kamu pernah mendapat? Ada. Bahkan apa jadi yakin? Ya lah, ulun jadi yakin Allah Ta'ala itu ada. Ulun nih bang, ulun nih bang, ulun nih ada, ulun yakin ada Allah Ta'ala. Ya lah, yakin kita tuh pada wabah lagi deh. Ya lah, kenapa jadi kamu yakin dengan adanya ikam yakin Allah Ta'ala ada? Siapa yang menciptakan ulun? Siapa yang menjadikan ulun? Mama abah hikam namulah hikam. Ini abah mama. Abah mama siapa namulah? Kai ini siapa namulah? Datu siapa namulah? Sampai Nabi Adam. Yalah, Nabi Adam siapa namulah? Ayo. Yalah, siapa nama Nabi Adam? Pasti Allah nang maulah Nabi Adam. Nah, yakin. Walaupun kada pernah berdapat, yalah, tapi ulun yakin Allah itu bersifat wujud, yalah. Dan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kidam, tidak ada, tidak diduli oleh tiada. Dan adanya Allah Ta'ala ulun yakin baqa, kekal, sampai kapanpun Allah Ta'ala ada, yalah. Dan adanya Allah Ta'ala qiyamuhu binafsihi. Allah Ta'ala adanya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apapun. Yalah, adanya Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis. Adanya Allah Ta'ala itu berbeda dengan adanya makhluk. Yakin. Siapa jadi kita jadi mula kita jadi yakin? Iya, para nabi-nabi menyampaikan. Dari nabi menyampaikan ke sahabat-sahabat, menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai kepada guru-guru kita. Nang mana guru kita menyampaikan kepada kita? Yalah, guru-guru kita menyampaikan kepada kita, lalu kita beriman. Nah, ujar bersumpah, alhamdulillah aku bersyukur kepada Allah karena Allah mengandaki aku beriman. Dengan siapa? Dengan sebab para nabi-nabi, dengan sebab para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita beriman dengan Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman dengan rasul-rasulnya Allah, beriman dengan kitab-kitabnya Allah, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar. Siapa yang menyampaikan itu? Iya, nabi-nabinya Allah, khususnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalah, iya nang dari guru ke guru sampai ke Rasulullah. Yalah, nah itu jadi maulahkan kita jadi yakin, beriman, percaya itu siapa? Iya, guru kita dari Nabi Muhammad, dari wali-walinya Allah. Wa wafaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyyati saniyah. Lalu jago sopo yani aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kami untuk mengikuti akan jalan mereka semuanya, yang mana jalannya itu terang benderang lagi mulia. Yalah, alhamdulillah, ujar guru sekombol
Allah Ta'ala memberi kita taufik, lalu kita kawa mengumpati jalan mereka. Alhamdulillah kita kawa beriman. Sebab siapa? Sebab mereka. Lalu kita kawa mengumpati mereka, lalu kita yakin, lalu kita beriman. Yalah, ya beriman kepada Allah. Yalah, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadaihi wa qadarihi minallah. Nah itu siapa? Jadi kita yakin, jadi kita beriman, percaya. Siapa penyebabnya? Ya Allah juga yang memberikan kepada kita, lalu kita kawa mengumpati mereka. Ya lah, lalu kawa kita beriman, kawa percaya mengikuti mereka. Siapa yang memberikan taufik, memberikan hidayah? Ya Allah Ta'ala juga. Ya lah, ini kita nih beriman. Ya lah, kayak apa iman kita? Nah, kita ukur masing-masing. Makanya belajar ilmu tauhid itu harus setiap saat. Itu wajibnya. Adapun fikih itu apabila kita hendak begawi hanya belajar. Sembahyang, nah apabila kita hendak sembahyang hanya wajib belajar masalah sembahyang. Apabila kita kada berzakat kada wajib belajar zakat, kan wajib. Apabila kita belum berzakat, iyalah. Hendak apabila belum lagi tolak haji, belum wajib lagi belajar masalah haji. Itu fikih. Yalah, tapi kalau tauhid ini wajib setiap saat kita wajib beriman, wajib belajar, wajib kita perdalam, wajib kita perbuat. Yalah, tasawuf itu setiap saat kita, hati kita wajib sabar, wajib syukur, wajib bertawakal, khauf, roja dan lain sebagainya. Itu wajib kita. Itu setiap saat tuh wajib belajar. Lalu ujar bersawab wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zuhri abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat. Lalu sidin memintakan rahmat ujar kita, ya membaca sholawat dan sejahtera, ya mengucap salam atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sidin mengucap sholawat, mengucap salam kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu sujud kepada beliau, kepada Nabi Muhammad segala malaikat. Sedangkan ia Nabi Muhammad masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya Nabi Muhammad yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi ujar bersoful, aku mengucap sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu sujud kepada beliau oleh semua malaikat. Yalah, sedangkan sini Nabi Muhammad masih terkandung di dalam belakang, tulang belakang ayah beliau, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ya Allah, di saat Allah Ta'ala menyuruh semua makhluk yang ada pada saat itu, yaitu yang disuruh malaikat, iblis untuk sujud kepada Nabi Adam dengan sujud penghormatan. Ya, setelah Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, malaikat disuruh sujud, iblis disuruh sujud. Si malaikat Allah Ta'ala yang menyuruh sujud. Ya, adapun iblis karena memandang, Tuhan aku ujar iblis, alim aku ujar iblis, ibadah aku daripada Nabi Adam, daripada Adam yang disuruh Allah Ta'ala sujud nih. Yalah, bagus aku, paling beribadah aku, nang paling banyak ibadah aku ujar iblis, nang paling Tuhan aku. Nabi Adam hanya diulah. Yalah, nah kada ingat lagi lawan Allah nang menyuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa si iblis kada mau sujud? Nah karena iblis kada mau sujud, lalu iblis ini bakasnya orang yang paling mulia di dalam surga,
pangkatnya paling tinggi, maka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Mbah napa alokan neraka? Gara-gara apa? Sombong, takabur. Aku Tuhan, aku paling alim, aku paling banyak ibadah. Kada ingat lagi lawan Allah nang menyuruh. Adapun malaikat napa? Karena Allah nang menyuruh sami'na wa ata'na, inggih pun ulun sujud. Kada memandang siapa nang disujudi, orang nang hanya diciptakan Allah kada. Karena malaikat memandang Allah nang menyuruh, maka ujian malaikat sami'na wa ata'na. Maka kan malaikatnya ada hamba Allah nang paling tunduk lawan Allah, nang paling taat lawan Allah, makhluknya adalah malaikat. Ya lah, malaikat ini kada protes, kada. Nah, buktinya iya tadi. Malaikat Malik dia kala tugas kantung neraka urusi. Ya kita manusia mah panas, Allah panas, api nabi ulun jagalah. Panas ya Allah kada. Malaikat apa ini? Samina wa ata'na, ini kami jaga. Mana apa? Malaikat Malik terbakar lah. Ada. Karena Allah namanya. Karena malaikat orang nang sami'na wa ata'na. Ya lah. Nah ada pun iblis itu ada. Orang nang ada mau sami'na wa ata'na. Nah lalu manusia nih ada nang mau umpat lawan malaikat, nang ada nang umpat lawan iblis. Itu manusia. Ya lah. Di manusia nih. Ada nang dia nang mau umpat lawan iblis ya ke neraka, nang mau umpat menuruti malaikat ya ke surga ya. Itu manusia kita nih. Ya lah, tinggal kita aja lagi memilih masing-masing hendak ke mana kita, hendak ke surga, hendak ke neraka. Pilih kita masing-masing. Jalannya sudah ada ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melewat para nabi-nabi, ialah melewat guru-guru kita. Nah, sudah ada jalannya, tinggal kita lagi memilihnya masing-masing. Kemudian ujago sabampul wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri, yang artinya kemudian Gusto kumpul mengucap salawat, mengucap salam kepada keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi dan segala yang mengikuti akan mereka itu Nabi, yalah pada jalan yang nurani, artinya jalan yang terang benderang, ialah jalan yang lurus, jalan yang bagus daripada amal-amal yang saleh. Artinya ujago sombol, aku mengucap salawat kepada keluarga Rasulullah, aku mengucap salawat kepada sahabat Rasulullah, aku mengucap salawat dan salam kepada orang yang mengikuti jejak langkah mereka, yang mana jejak langkah mereka itu semuanya adalah nurani, artinya terang benderang, jalan amal-amal yang saleh, amal-amal yang baik. Wabadu, kemudian daripada itu lalu ujago sukombo, setelah mengucap alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah, dan kepada orang yang mengikuti Rasulullah, lalu ujasidin wabadu, kemudian daripada itu. Nah mungkin sampai di sini yang dapat ulun baca, yalah. Nah untuk pembukaan kita malam ini, nah talandong sedikit, yalah talandong tuntungannya. Nah kita bertahdir sedikit, yalah untuk kita hadiahkan kepada Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin dan kepada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Maladi.